आप सब जी नूं सत श्री अकाल। जमात 12वीं दी विषय है पंजाबी। पुस्तक कथा जगत विच दर्ज तीसरी कहानी है तीजी गल। गुरबचन सिंह भुल्लर जी की लिखी हुई है। इस कहानी विच जो तीजी गल की गल की गई है, लेखक कह रहे कि जिस गल नूं इस कहानी का पात्र दीनानाथ शुरू तो लेके अंत तक सही मनदा रहा, तो अंत विच आके उसनूं उसे गल का पता लगता है कि इस गल की कोई कीमत नहीं है। तो वो गल उसकी जो है वो तीजी गल हुंदी है, और तीजी गल नाल ही उसनूं हैरानी हुंदी है। असीं थोड़ा इसका विस्तार नाल पढ़ांगे इस कहानी नूं। दीनानाथ अते कुछ होर अध्यापक अपने सिੱਖਿਆ विभाग नाल बकायदे झगड़े नूं सुप्रीम कोर्ट तक ले गए सन। बाकी अध्यापक तां रात की गड्डी वापस चले गए, परंतु वो पहलां दी बनी सलाह अनुसार अपने भाणजे सतीश नूं मिलण लई उसदे फ्लैट विच पूजा मतलब उत्थे पहुँच गया। सतीश ते सुदेश ने उन्होंने महीना 2 महीना अपने कोल रहण लई कहा। सेवा मुक्त होए, सेवा मुक्त यानी कि रिटायरमेंट होए। दीनानाथ ने अपनी सवेरे उठण की आदत नहीं सी छड्डी। इत्थे फ्लैटां विच 3 गल्लां दा उसने ध्यान खिंचिया। 2 गल्लां उसनूं हैरान परेशान करदियां, पर तीजी उसनूं मन नूं खुशी भरती। पहली गल दीनानाथ नूं चंगी नहीं सी लगदी कि उत्थे दे जो लोग सी वो फ्लैटां विच रह रहे सी। यह मंजिल 3 फ्लैट सन, जिन्हां विच सतीश दा फ्लैट विचकार वाला सी, जिथे ना बंदे दे पैरां हेठ 4 गज धरती अपनी सी ते ना उसका आसमान अपना सी। वो समझदा सी कि बंदे ने इन्नी उच्ची इमारतां खड़ियां कर लियां जिस विच कि बिल्कुल किसी तरह की खुल नहीं है, क्योंकि नीचे वाले कोल धरती आ गई, सब तो उपर वाले कोल आसमान आ गया, जो विच वाला है वो विच ही दब के रह गया। तो फ्लैटां की जिंदगी उन्होंने महसूस की कि किस तरह शहरों में उसने लोगों दियां निक्के निक्के 4 दीवारियां वाले कमरे देखे, जिथे लोग एक दूजे नाल गलबात कर लेंदे हैं। पिंडां विच तां लोग घर अगे बने चौंतरे उत्ते बैठ के, सत्थां विच बैठ के, पिपलां हेठ बैठ के, बोड़ां हेठ बैठ के, मंदिर गुरुद्वारिਆਂ विच जाके रौनकां लाउंदे सन ते अपणियां गल्लां करदे सन। पर फ्लैटां विच ज़्यादा तो ज़्यादा की है कि बालकोनी उपर खड़ के जो एक जगह बनी है, चाहे उत्थे कपड़े सुका लो, चाहे सामने वाले नूं मिल लो, जां थल्ले जांदे रेहड़ी वाले नूं, दुੱਧ वाले नूं बुलाना है या कोई समान लेना है, इशारा कर सकते हाँ, बुला सकते हाँ, आपो विच थोड़ियां बहुत गल्लां कर सकते हाँ। बस यही इन्नी क थां ही बची है जिथे तीवियां खड़ के गल्लां भी कर सकदियां हन ते कपड़े वगैरह भी सुका सकदियां हन। सब्जी है, रेहड़ी वाला है, उसनूं उपर बुला सकदियां हन। सिर्फ बालकनी तक ही उन्हां दा एरिया सीमित रह गया। दीनानाथ नूं इस गल की भी हैरानी सी कि जिन्हां कोल छत अपनी सी वो भी गर्मियों में छत ते जाके नहीं सौंदे सी, बल्कि पक्खे कूलर एसी छड्ड के उन्हां ते सोना ही पसंद करते सन। तो दीनानाथ सोचता है कि पिंडां दी जिंदगी किस तरह की है तो शहर वालों की जिंदगी किस तरह की है, कि जिस कोल आसमान है वो आसमान थल्ले सो नहीं रहा, और जिस कोल आसमान नहीं है वो फिर भी पूरे आसमान ते अपना हक समझदा है। जेकर कोई देख भी लवे तो धरती की थां गंदियां नालियां, कूड़े ते ढेरां नाल टुट्टियां सड़कां, आसमान की थां धूड़ ही धूड़, धुआं दिखाई दिंदा, क्योंकि बड़े बड़े महानगरां विच आसमान भी कित्थे साफ रहिंदे हन। दीनानाथ लई हैरान परेशान करने वाली दूजी गल यह सी कि पिछली कतार के हेठले फ्लैट विच रहण वाले हीरा लाल दा अजीब आदत सी कि फ्लैटां दियां दोहां कतारां दे पिछले पासे एक तंग गली सी जिसनूं सर्विस लैन कहंदे सन। कुछ दूर फ्लैटां दी एक होर कतार दिखाई दे रही सी। कुछ होर कतार दिखाई दे रही सी। हीरा जिथे एक दुकान भी सी, हीरा लाल सवेरे सवेरे अपनी कार विच बैठ के उत्थे सिगरट की डब्बी फड़दा ते कार विच पुट्ठे पैरी कार नूं चला के वापस अपने बूहे अगे आ जांदा। इहो जिहा नखरा करन वाला कल्ला हीरा लाल ही नहीं सी, उसका भतीजा भी भावें किन्ना नेड़े जाना हुंदा स्कूटर कढ लैंदा। एक दिन दीनानाथ ने एक वड्डे पार्क विच जाके देखे कि लोग सैर तां करन आ रहे हैं, पर अपनी कारां ते स्कूटरां उपर। सतीश ते सुदेश दे पुत्तर ते धी सवेरे तैयार हो चुके सन, स्कूल जा रहे सन। यह तीजी गल दीनानाथ नूं बहुत चंगी लगी सी, क्योंकि वो एक खुद रिटायर अध्यापक सी ते उसनूं चंगा लगदा सी। वो पढ़ाई लई बच्चों नूं उकसांदा भी रहिंदा सी, पढ़ाई लई बच्चे नूं प्रेरित भी करदा रहिंदा सी कि बच्चों स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा फायदा हुंदा है।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਸੀ ਮੁਕੰਦ, ਜੋ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਘੂਰ ਘੱਪ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਦ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਕ ਛਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਟ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕਢਾਈ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਸੂਟ ਦੀ ਕਢਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 16 ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਡੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ। ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਛੋਟੀ ਬਾਲਕਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬਾਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਲਕਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਹੈ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਸਤੀਸ਼, ਸੁਦੇਸ਼, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ। ਮਸਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।